न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले दी बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। इंसाफ मोर्चे का मार्च जारी है। मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे ने मार्च कढ़िया। रोस मार्च कढ़िया जा रहा है। वड्डी गिणती दे विच मार्च कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और गढ़ विच संगल पा के प्रदर्शन किया जा रहा है। बंदी सिखां दी रिहाई की मंग नूं लैके प्रदर्शन है। बेअदबी के दोषियों को सजा देने की मंग की जा रही है। मोहाली दे विच 18 किलोमीटर तक का यह मार्च होएगा। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से लगातार पक्का मोर्चा जारी है। 7 जनवरी तो यह पक्का मोर्चा लाया हुआ और सिखा दे नाल वितकरा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं सिख बंदियां नूं पैरोल तक नहीं दी जाती। प्रदर्शनकारियों ने इल्जाम लाए ने। मोहाली दे विच अज कौमी इंसाफ मोर्चा रोस मार्च कढ़ रहा। 18 किलोमीटर लंबा यह रोस मार्च जिहड़ा हैगा कढ़िया जाएगा। पहला ही ऐलान जिहड़ा हैगा कर दिता गया सी। गणराज दिहाड़े दिन रोस प्रगटाया जा रहा है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के मुद्दे नूं लैके। और इंसाफ मोर्चे का मार्च जिहड़ा हैगा वाईपीएस चौक, बुड़ैल जेल रोड, 9 फेज रोड, 11 फेज लाइट पॉइंट, आइसर लाइट पॉइंट, गुरुद्वारा सिंह शहीदां फेज 7 ਦੀਆਂ लाइटां, फिर फेज 5 ਦੀਆਂ लाइटां, मदनपुर चौक तो वापस फिर वाईपीएस चौक तक पहुंचेगा। लंबा एक मार्च जिहड़ा हैगा कढ़िया जा रहा है। नपिंदर मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले जुड़ रहे हैं। नपिंदर, इस वेले दी लोकेशन मार्च कित्थे तक पहुंच चुके और फिलहाल की कुछ देख पा रहे हो साडे दर्शकों नूं दसो। देखो ये गुरुद्वारा सिंह शहीदां तो हुंदा होया जी 7 फेज तो 3B2 पहुंचा। 3B2 तो 3 पाई दी लाइटां तो हुण ये सीधा फर्नीचर मार्केट चंडीगढ़ वाले पासे नूं जिहड़ा है रोस मार्च चल पिया। यानी इत्थों मदनपुर चौक आएगा। हुण मदनपुर चौक तो तुसीं अगर राइट साइड जाने हो तो सीधा वाईपीएस चौक आ जाएगा। हुण तक दे रूट मुताबक यही लगता है कि हुण थोड़ा ही रह गया। यानी हुण ये तुसीं 3 पाई दी लाइटां मेरे पिछे ने और मेरे सामने मदनपुर चौक है तो उस तो अगे फर्नीचर मार्केट है चंडीगढ़ की। तो जिहड़ा हुण तक दा प्रोग्राम दिता गया इस मदनपुर चौक तो राइट टर्न करके सामने एक लाइटां और उन्होंने लाइटों तो बाद अगला चौक है वाईपीएस चौक। तो देखते हैं किहड़े पासे जाएगा। तो तुसीं देखो कि उस तरह नारेबाजी, उस तरह जोश है जिहड़ा क्योंकि लगातार चलदा होया ये रोस मार्च इत्थों तक पहुंचा और तस्वीरां तुहाडे सामने ने। जिस तरह तुसीं पल पल और हर चीज़ बारे दस रहे सी साडे दर्शकों नूं, तो बिल्कुल उही मुद्दे ने। मुख्य मुद्दा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का। इस तो इलावा बेअदबी मामले में इंसाफ की गल होंदी है। इस तो बाद जिहड़े स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता ने उन्हां दी जांच की गल होंदी है। तो देखो तर्क लगातार दिते जा रहे हैं। बिल्कुल बानो केस है। तुसीं डेरा मुखी राम रहीम बलात्कारी साध नूं वारी वारी जिहड़ी पैरोल मिलती है उहदे ते इतराज उठदा है। तो कोशिश करते हैं गलबात करने। भाई जी किवें देखते हो बलात्कारी साध है डेरे वाला, उन्होंने बेल मिल जाती है वारी वारी या पैरोल कहिए, बेल नहीं मिलती पैरोल मिलती है। तो पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लैके मामला क्यों लगता क्यों फसिया? देखो बाबा जी ये ਜਿਹੜੇ लोग ने ना ये ਜਿਹੜੀ सरकार है पैसे की मिलता है। उन्होंने वालों पैसा मिलता, वोटां मिलदियां ने अपने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਹਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। इसे मुद्दे को लैके लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा और हुण एक मैं रूट मैप बारे समझना चाहूँगा ताकि संगत जी घर देख रही है पता लग जाए। तो हुण आपां मदनपुर चौक पहुंच रहे हैं। मदनपुर चौक तो आपां वाईपीएस वाल मुड़ जाएंगे। मदनपुर चौक तो आपां वाईपीएस वाल मुड़ जाएंगे जी। अपना रूट यही सीगा आपां वाईपीएस तो बुड़ैल जेल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ बुड़ैल जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 27 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ 26 जनवरी ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝਾਕੀ इस रोस मार्च च कढ़ी जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। लगता है कि स्नेहा पहुंच गया होगा दिल्ली। स्नेहा तो पहुंच गया होगा, दिल्ली तक कंब गई होगी। हजे एक बार 26 तरीक ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ ਲਈ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਗਏ।
ਐਤਕੀ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 26 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਿੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਚੌਂਕ ਦੀ, ਕਿ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 3 ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੁਪਿੰਦਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੋਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜੀ। ਤਕਰੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਗਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਓ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਧਰ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੱਲੇਗਾ। 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਪਿੰਦਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। गणराज दिहाड़ा आज पूरा देश मना रहा है और देश के वसनीक जिथे वसते ने गणराज दिहाड़ा आज मना रहे ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਟਰੀਟ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ। गणराज दिहाड़े के मौके वड्डी गिनती लोग मौजूद ने अटारी वाघा बॉर्डर ते। अटारी बॉर्डर तो तस्वीरां जिहड़ा हैगा सीधियां तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब ते सुन दिखा रहे हैं और ये साडे देश के राखियां दा एक वखरा रूप भी इत्थे नजर आंदा। सिर्फ देश की राखी करना नहीं जानते, संगीत दा जेकर मौका मिले तो संगीत के जानकार भी ने, सुरां के जानकार भी ने। सुनने की सुना रहे ने BSF के जवान। लगातार प्रोग्राम जिहड़ा हैगा उत्थे चल रहा है।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं आरजे हील को। कृपया जोरदार तालियों से आरजे हील का स्वागत करें। We welcome you at JCB Atari। एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पे तालियों की गूंज कम क्यों आ रही है? जोश कम हो गया क्या आपका? So today on the 74th Republic Day, I welcome you all from BSF, Border Security Force, the first line of defense at JCB Atari। Welcome all, sir। भाई JCB पर आई हूँ हम और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीरों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। कहते हैं कि JCB अटारी पर जो तिरंगा है वो हवाओं से नहीं बल्कि BSF के जवानों की सांसों से लहराता है। तो एक बार BSF के जवानों के लिए जोरदार तालियां। और मैं आज बुलाना चाहूंगी हमारे ADG सर को, प्लीज वो वेलकम करें हमारे सारे लोगों को। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को BSF की ओर से आज 74वीं गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी IIM से स्टूडेंट्स का, जो कि आप सबके सामने एक फ्यूजन डांस पेश करेंगे। लेकिन तालियां रुकनी नहीं चाहिए वहां से भी। IIM अमृतसर।